ପିଲାମାନେ आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणीर प्रथम विषय वृक्ष महात्म्य। यही कवितार कवि हेउछंती पंचदश शताब्दीर जड़े श्रेष्ठ कवि भक्त कवि जगन्नाथ दास। पंचदश शताब्दीर जन्मलाभ करी उड़िया साहित्य आकाश को उज्ज्वल ज्योति रे आभामय करिथिबा कवि हेउछंती भक्त कवि अति बड़ी जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास पंचसखा साहित्यर जड़े बलिष्ठ प्रतिभा। पंचसखा साहित्य रे पंचसखा कहले पांच जन महान कवि, पांच जन जुगजन्म कवि बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जसवंत दास, भक्त कवि अति बड़ी जगन्नाथ दास। यही महान जुगजन्म साधकंकर जन्म हुए 1491 मसीहा भाद्रव मास शुक्ल पक्ष राधाष्टमी दिन पुरी स्थित कपिलेश्वर ग्राम। माता पद्मावती ओ पिता भगवान दासंकर कोलमंडन करती। पिता भगवान दास जगन्नाथ मंदिर रे पुराण पंडा भाव प्रतिदिन पुराण पाठ करने तांकर कौलिक वृत्ति। जगन्नाथ दास उभय ओडिया एवं संस्कृत साहित्य रे अगाध पांडित्य अर्जन करथिले। मांकर अनुरोध क्रमे से रचना करथिले प्रतिटी ओडियार अमूल्य ग्रंथ ओडिया भागवत। यही ओडिया भागवत यहाँ संस्कृत भाषार रचित श्रीमद् भागवत ग्रंथर आखरिक अनुवाद नुह। मूल ग्रंथरे जो अंश समाज पई विशेष उपयोगी नुह ताहाकु से संकुचित करिसंती, संक्षिप्त करिसंती। जो अंश समाज पई अधिक उपयोगी ताहाकु से संप्रसारित करिसंती। लोकप्रियता दृष्टि जगन्नाथ दासंकर भागवत ओडिशार घरे घरे आदृत। ओडिया भागवत व्यतीत जगन्नाथ दास आउ केतक जनाशुना रचना मध्य करिसंती, जेमिति कि तुलाभिणा, अर्थकोइली, दारुब्रह्म गीता, नृगुणी स्तुति इत्यादि। वृक्ष महात्म्य विषयटी जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवतर दशम स्कंद गोपलीला अंतर्गत त्रयोविंश अध्याय अणाଯାଇଛି। यही अंशरे कवि श्रीकृष्णक मुखरे वृक्षर महानता, वृक्ष केमिति आम पाई अत्यंत आवश्यक, वृक्ष केमिति जड़े सज्जन व्यक्ति समान, वृक्ष किभली तार सर्वस्व त्याग करी प्रत्येक प्राणींकर मंगल चिंतन करि थाए एई विषय रे आमे पढ़िबा। एमंते कृष्ण आज्ञा पाई कन्याए गले तोष होई, गोविंद पादे मन थोई मिलिले निज घरे जाई। अर्थात गोप बालक बालिका माने जमुनार कूलरे श्रीकृष्ण सहित क्रीड़ा करुछंती। गोचारण निमंते उपयुक्त समय उपस्थित हेबारु श्रीकृष्ण गोप बालिका मानकु निर्देश देइछंती स्वगृह को प्रत्यावर्तन करने निमंते, निज निज घर को फेरी जावा निमंते। कृष्णंकर आदेश को गोपांगना माने यथार्थ भावे पालन करी परवर्ती समय रे मिलित हेबार आशा हृदय रे पोषण करी निज निज घर को बाहुड़ी जाइछंती। शरीर सिना तांकर निज गृह को फेरी जाइछि, हेले सेमानंकर मन गोविंदंकर पादपद्म रे श्रीकृष्णंकर पादपद्म रे देई जाइछंती। गोपाल मेले दामोदर गाई चराई गले दूर, निधाग रवि तेज लागी पये होइले दुख भागी। गोपाल मेले दामोदर गोप बालक मानक मेलरे दामोदर श्रीकृष्ण, दाम युक्त उदर दामोदर। दाम शब्दर अर्थ हेउची दौड़ी। पिलादिने अमानिया श्रीकृष्ण को
ମାତା ଯଶୋଦା ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୋମଳ ଶରୀରରେ ଏହା ଏକ ଚିହ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦାମୋଦର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଦାମୋଦର। ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର, ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦାମୋଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର, ଅର୍ଥାତ ବନ ପ୍ରଦେଶକୁ ଗୋଚାରଣ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଧାଗ ରବି ତେଜ ଲାଗି ପଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି। ପଏ କହିଲେ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ବଢ଼ିବାରୁ। ନିଧାଗ କହିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ରବି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ ଯୋଗୁଁ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ତେଣୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ବୃକ୍ଷ ତଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ତଳର ସୁଶୀତଳ ଛାୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର କ୍ଳାନ୍ତି ଅପନୋଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର। ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ହେ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣମିତ ମୋର ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ। ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବ ପ୍ରସ୍ତ ଦେଖ ହେ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମହତ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ତ ଏଇଭଳି ଗୋପ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଗୋପ ସଖାମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ବୃକ୍ଷର ମହାନତା, ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା, ବୃକ୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସଚରାଚର ଜଗତକୁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି, ନିଜେ ଜଣେ ସଜ୍ଜନ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତାହା ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେତି ସୁଖ। ଏହି ବୃକ୍ଷମାନେ ପରେ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତି। ଯେମିତି ସୃଜନ ପ୍ରାଣୀଟି ଅର୍ଥାତ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେମିତି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ଯେଭଳି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତିଥି ପରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଜଣେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କେହି ଯେମିତି କେବେ ନିରାଶ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ବୃକ୍ଷକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ମହାନତାକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷମାନେ ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପକୁ ସହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଆଶ୍ରିତକୁ ଶୀତଳ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ଜୀବିକା ହୁନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜୀବଜଗତ ମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୃଜନ ଘରେ ଯେନେ ଯାଇ ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହ ହୋଇ। ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ। ଖାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ। ସାଧୁମାନେ ବେଶ ଯେପରି ଅତିଥି ପରାୟଣ, ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଅତିଥି ପରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ କେହି ଜଣେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ନିରାଶ ନ କରି। ଜଣେ ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ତାର ଅତିଥିର ଯଥାର୍ଥ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ନିଜର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ମୂଳ, ବକଳ, ଦାରୁ ଆଦି ଦେଇ ଜୀବଜଗତର ଜୀବନ ଧାରଣର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ପାଲଟି ଥାଏ। ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ମଣିଷ ପାଇଁ ଉପାଦାୟ ହୋଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷର ଖାରକୁ ମଣିଷ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୃକ୍ଷର ଅଙ୍ଗାରକୁ ସେ ଜାଳେଣୀ କରିଥାଏ। ଭସ୍ମକୁ ସବୁଜ ସାର କରେ। ଅଠାରେ ସେ ଗୃହକୁ ସଜାଏ। କଣ୍ଟାରେ ବାଡ଼ ବାନ୍ଧି ନିଜର ଚଳନୀର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରେ। ଏଇଭଳି ସଦାସର୍ବଦା ପରର ସେବା କରୁଥିବା ଏ ବୃକ୍ଷର ଜୀବନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବା ସହିତ ମହାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷ ନିଜର ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୋପକାରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଦେହେ ବହି, ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେ ହୁଏ ପର ଉପକାରୀ। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ, ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ବୃକ୍ଷଟିଏ ପରି ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ମାଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ନିଜର ମନ, ବଚନ, ଧନରେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷଟିଏ ପରି ତାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ, ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପର ଲୋକେ। ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ, ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ। ଏଭଳି କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ପରର ଉପକାର ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ସେ କିଛିଟା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ପାଇଁ ନିଜର ସୁଖକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଇହଲୋକରେ ଏବଂ ପରଲୋକରେ ଉଭୟରେ ସେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ, ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ। ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ, ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ। ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି, ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରି। କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ଗୋପବାଳେ, କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ। ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣର ଗ୍ରତ, ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫଳ ପୁଷ୍ପରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ନରହରି ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହ ଯମୁନାର ଶୀତଳ ଜଳକୁ ପାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋପ ସଖାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷୁଧା ଅନୁଭବ ହେବାର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ଶେଷରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଭକ୍ତିଭାବ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।